Dear participant, I am Dr. Monir Hussain Khan, Assistant Professor of Cardiology in ICPD Dhaka, going to present the topic sudden cardiac death and cardiac arrest management. The most important topics, but it is disgusting also, but have to face in CCU frequent time. So let's go start the topics. শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, শোনা যায় এখন? এখন শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ, মাঝখানে শোনা যায় নাই। আচ্ছা, sorry for this. Sudden cardiac death is a important topics in the exam hall for the examinee. Most of the teachers want to know from the examinee the definition of sudden cardiac death. Sudden cardiac death definition, they most likely prefer in this way. Excuse me, noise. We should avoid noise. Otherwise, deliberation is difficult. Definition: unexplained natural death. Unexplained natural death due to cardiac causes within a short period from the onset of symptom in a person without any prior condition that would appear imminently fatal. ডক্টর নূর কে জানি, ডক্টর নূর শব্দ প্লিজ দিলাম, এখন দেখ। প্লিজ কন্ট্রোল ইউর নয়েজ। সবাইকে মিউট করে দেন স্যার, তাহলে আর ইয়ে করতে পারবেন। এবার বোধহয় মিউট হয়েছে। সরি, ওই যে ডক্টর নূর ওইখানে সমস্যা ছিল। Unexplained natural death due to cardiac causes within a short period from the onset of symptoms in a person without any prior condition that would appear imminently fatal. Incidence: when the definitions of sudden cardiac death is restricted to death less than 2 hours from the onset of symptom. 12% of all natural deaths are sudden and 88% of these are due to cardiac disease. The WHO reported an annual incidence of sudden cardiac death is 1.9% per thousand in men and 0.6% in women. Sudden cardiac death rates in developing countries are considerably lower than that of the other developed nation. Noise is a big problem.
sorry, component of sudden cardiac death. Prodrome, onset of terminal event, cardiac arrest and biological death. চারটা কম্পোনেন্ট আছে। প্রথমে প্রোড্রোম, তারপর অনসেট অফ টার্মিনাল ইভেন্ট, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং লাস্টলি বায়োলজিক্যাল ডেথ। আমি পরে আসতেছি কোনটা কিভাবে শুরু হয়। রিস্ক ফ্যাক্টর অফ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ: করোনারি হার্ট ডিজিজ উইথ হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া, অ্যালকোহল, smoking, heavy exercise, stress, hypertrophic cardiomyopathy, congenital coronary artery abnormalities, myocarditis, aortic dissection, especially in case of Marfan syndrome, dilated cardiomyopathy due to many causes, mitral valve prolapse, arrhythmogenic right ventricular dysplasia, এবং various type of channelopathy and accessory pathway like long QT syndrome, short QT syndrome, Brugada syndrome, and WPW syndrome. Here in this slide, usual causes and unusual causes. Usual causes seems to be myocarditis, hypertrophic cardiomyopathy, long QT syndrome, right ventricular dysplasia, anomalous coronary artery, Brugada syndrome, idiopathic ventricular fibrillation. And unusual causes, among unusual causes, coronary atherosclerosis, DCM, infiltrative heart disease, and valvular disease. In exam hall, some teachers are asked to in this way that under 30 years, what are the possible cause of hypertrophic, what are the possible cause of death, sudden cardiac death, and after 35 years, what are the possible cause likely. So I arrange this way for our fellows. Under 35 years, hypertrophic obstructive cardiomyopathy is the most common, and it is 48%. Idiopathic left ventricular hypertrophy, then coronary anomalies, then coronary heart disease, ruptured aorta, and unexplained cases in 3%. And when age more than 35 years, coronary artery disease accounts 80% cases. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy 5% cases, valvular heart disease, mitral valve prolapse, and unexplained causes, these are 5%. In hearts, they also showed like this way. As a whole, I sometimes examiners are wants to know as a whole what are the causes of sudden cardiac death. Then we have to say like this way: ischemic heart disease, acute myocardial infarction, chronic ischemic cardiomyopathy, anomalous origin of coronary artery, hypoplastic coronary artery. And in case of non-ischemic heart disease, cardiomyopathy is the top in position, dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular dysplasia, valvular heart disease, congenital heart disease, and channelopathy, drugs, anticholinergic drugs, electrolytes, and toxicology. Electrolyte and toxin. Among electrolytes abnormality,
hyperkalemia, hypocalcemia, hypomagnesemia. Here a picture showing cardiac arrest in case of structural heart disease, hypertrophic cardiomyopathy. This hypertrophic cardiomyopathy and other channelopathy show here. Pathology. Pathology of sudden cardiac death. They divided in this way that we have patient have to substrate and trigger activity within his or her body. Triggers are autonomic discharge, like increased sympathetic activity or decreased sympathetic activity, or electrolyte abnormality, or physical exertion, mental stress, drug. These are the triggers, and triggers will act on substrate, then function occurs and resultant in VT-VF asystole and finally resulting in sudden cardiac death. Substrate are hypertrophy, myocardial scar that occurs after acute myocardial infarction, late after acute myocardial infarction, atherosclerosis, coronary anomaly, myocarditis, infiltrative disease, like this. Function are electrolyte shift, electrical instability, platelet aggregation, vasoconstriction, ischemia. Then VT-VF asystole, electromechanical dissociation, like this anomaly occur in the heart and resulting in sudden cardiac death. I added this slide for our fellow as in exam hall. This is the most frequently asked question in this regard. What is the mechanism of arrhythmia? In different way, from ECG, drugs, Viva, or other topics, this question will arise frequently. Mechanism of arrhythmia. So mechanism of arrhythmia is three types: automaticity, trigger activity, and re-entry. I have simply described here. Automaticity is due to increased sympathetic tone. I take it here due to trigger activity are present, and to realize all the mechanism of VT-VF. So I added this slide. Automaticity is what? It is due to increased sympathetic tone, catecholamine in the blood, serum electrolytes abnormality, and atrial and ventricular muscle fibers then exhibits automaticity. Trigger activity. Trigger activity means due to initiation of depolarization in early or delay repolarization phase. That means after PQRS, this is the depolarization part of the ECG, and depolarization part is beginning of the T.
এই রিপোলারাইজেশনের আমি একটু বাংলায় বলি, রিপোলারাইজেশনের আর্লি ফেজে অথবা এই লেট ফেজে, এই রিপোলারাইজেশন আর্লি ফেজে অথবা লেট ফেজে যদি কোনো কারণে আবার ডিপোলারাইজেশন শুরু হয়ে যায়, মানে রিপোলারাইজেশন শেষ না হয়ে, কমপ্লিটলি শেষ না হয়ে আর্লি ফেজেই যদি আবার ডিপোলারাইজেশন শুরু হয় অথবা লেট ফেজে যদি ডিপোলারাইজেশন শুরু হয়ে যায়, তা এটাকেই ট্রিগার অ্যাক্টিভিটি বলে। যেমন মায়োকার্ডিয়াল ইনফারশন, তারপরে রিপারফিউশন, অ্যারিথমিয়া, এইখানে এই সমস্ত জায়গায় আমরা এই ফেনোমেনটা দেখতে পাই। রিএন্ট্রি, this is the main and frequent mechanism of arrhythmia. এইসব যদি মনেও না থাকে, এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। This is the main and frequent mechanism of arrhythmia. Here two pathways should present and both should be connected. দুইটা পাথওয়ে থাকবে এবং দুইটা পাথওয়েই কানেক্টেড থাকবে। এখানে কিছু মিস গেছে লেখা। one pathway with fast conduction but prolonged refractory period. একটা পাথওয়ে থাকবে যার প্রপার্টি হচ্ছে কন্ডাকশন ফাস্ট হবে এবং রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড প্রলং হবে। অ্যানাদার পাথওয়ে যার কন্ডাকশন স্লো হবে কিন্তু রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড শর্ট হবে। যেমন আমাদের এভিআরটি, এভিএনআরটি যেগুলো আমরা মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি পেয়ে থাকি, এটাই হচ্ছে রিএন্ট্রি। তাহলে মেকানিজম অফ অ্যারিথমিয়ার এই তিনটা কথা। ক্লিনিক্যাল ফিচার, স্টেজেস অফ সিমটম দিয়ে আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার, we try to describe the clinical feature with the stages of symptom. First, prodrome. Patient may feel weakness, fatigue, palpitation, dyspnea, syncope, chest pain. Onset of terminal event. Onset of terminal event, it begin with bradyotachycardia. It may begin with bradyotachycardia. Cardiac arrest. During cardiac arrest, patient may loss of consciousness, and biological death occur within 5 to 6 minutes of loss of consciousness due to CNS, not due to loss of CNS perfusion if we not properly treat the patient. And on examination, patient may be conscious, unconscious. We should seek pulse present or absent, blood pressure recordable or not recordable. Patient is pale, whether patient pale, cyanous, is there any convulsion, is there any eye changes may present. We should have a look for the changes in cardiac arrest patient. Management, short history and clinical examination. In case of management, short history and clinical examination, we also describe the clinical examination. Now, investigation and treatment. Investigation is like this: ECG, cardiac marker, electrolytes, cardiac peptides, echo, chest X-ray, drug measurement like someone taking digoxin or other anticholinergic drug, and that should be measured. Toxicology screen,
ETT, late, in case of late, this investigation, ETT, coronary artery angiogram, cardiac catheterization, these are the late, but these are the early investigation. Now, cardiac arrest. What is cardiac arrest? Up to we describe the sudden cardiac death and its investigation, stage, pathology, and other things. Now, cardiac arrest. Further noise arises. Okay. Cardiac arrest is characterized by abrupt loss of consciousness caused by lack of adequate cerebral blood flow due to failure of cardiac pump function. এক কথায় cardiac pump function loss হইলে ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই গেলে ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কম হলে আনকনসিয়াস হলে এই টোটাল প্রসেসটাকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বলে। It almost always lead to death in the absence of successful intervention, although spontaneous reversion occur rarely. The most common electrical mechanism is ventricular fibrillation followed by asystole or pulseless electrical activity and pulseless VT. Mechanical mechanism include rupture of ventricle, cardiac tamponade, acute mechanical obstruction to flow, and acute disruption of a major blood vessel. Non-cardiac clinical diagnoses were dominated by renal failure, pneumonia, sepsis, diabetes, and a history of cancer. The strong male predominance, that is, male are affected more. Management as a whole, that is, cardiac arrest and sudden cardiac death due to any cause, ventricular fibrillation, ventricular like other cause, but management as a whole is divided into two parts: basic life support and advanced life support. Basic life support. The goal of this activity is basic life support কোনটা যদি আমরা বাংলায় বলি, যে আমি রাস্তায় হাঁটতেছি, একটা লোক দেখলাম হঠাৎ পড়ে গেল বা গাড়িতে পড়ে গেল, তখন তাকে যে সাপোর্টটা আমরা দেই, that is basic life support. The goal of this to maintain viability of the CNS, heart, and other vital organ until definitive intervention can be achieved. Definitive intervention means basic life support. Advanced life supporter যে মেজার গুলো আমরা নেই আমাদের সিসিউতে, সেইগুলা শুরু করার আগ পর্যন্ত যে জিনিসগুলা আমরা অ্যাক্টিভিটি গুলা করি, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক লাইফ সাপোর্ট। এবং তার গোল কি, উদ্দেশ্য কি? মেনটেন ভায়াবিলিটি অফ দ্য সিএনএস, হার্ট অ্যান্ড আদার ভাইটাল অর্গান, যাতে এই অর্গানগুলা বাঁচায় রাখা যায়। Fundamental aspect of basic life support include immediate recognition of sudden cardiac arrest and activation of emergency response system.
early CPR, rapid defibrillation with automated external defibrillator. মানে একটা পেশেন্টকে আমি রাস্তা বা গাড়িতে দেখলাম যে পড়ে গেল, সে যে সাডেন কার্ডিয়াক হার্টের জন্য পড়ে গেছে, এই জিনিসটা মোটামুটি একটা অ্যাসিস্ট করা, হাতে পালস আছে কিনা, শ্বাস নিচ্ছে কিনা এরকম দেখে, এবং সম্ভব হলে আমাদের দেশে তো অনেকটা নাই, বিদেশে যেমন একটা নাম্বারে কল দিয়ে জানাই দেওয়া যে এরকম একটা পেশেন্ট পড়ে গেছে, যাতে ওরা তাড়াতাড়ি আসতে পারছে। অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য এমার্জেন্সি রেসপন্স সিস্টেম, ওদেরকে অ্যাক্টিভেশন করা। এবং সিপিআর, সিপিআর অন্যান্য দেশেও অনেকেরই ডক্টর সোসাইটি ছাড়াও অনেকেরই সিপিআর এর জানা থাকে কিভাবে দিতে হয়। And rapid defibrillation with an automated external defibrillator, ওদের বিভিন্ন যানবাহন বা ইত্যাদি ইত্যাদিতে এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর থাকে, যদি সম্ভব হয় সেগুলো দিয়ে ডিফিব্রিলেশন করা। তো আমি এটাকে শর্ট করে বেসিক লাইফ সাপোর্ট ইনক্লুডস কি? What includes basic life support? Quick assessment of the patient and circumstance. পেশেন্টকে কুইক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে এবং তার পরিবেশ যে অনুকূলে না ইসে, এটা অ্যাসেস করতে হবে। কমিউনিকেশন টু স্কিল পার্সোনেল, একই কথা, স্কিল পার্সোনেলের সাথে কমিউনিকেশন করতে হবে এবং সিপিআর স্টার্ট করতে হবে। আগে ছিল সিপিআর মানে ক্যাব, সার্কুলেশন, এয়ারওয়ে এবং ব্রেদিং। আগে এটা ছিল কি? ব্রেদিং, এবিসি, এয়ারওয়ে, সার্কুলেশন। আচ্ছা, এবিসি। এখন কিন্তু সার্কুলেশনটা, তার মানে সিপিআরটাকে এটাকে আমরা যে সার্কুলেশন মেনটেনটাকে আগে নিয়ে আসছে। আর অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর, যেটাকে বলে পাবলিক অ্যাক্সেস ডিফিব্রিলেটর, এটাকে ইউজ করা যদি ইফ ইট ইজ অ্যাভেলেবল। এই যে জাস্ট এটা রাস্তায় বসে দুজনে করতেছে এরকম, এটা বেসিক লাইফ সাপোর্ট, জাস্ট বেসিক লাইফ সাপোর্ট। এখানে অনেক বড় অনেক জিনিসপত্র, এই জিনিসগুলাই বলছে যে এনভায়রনমেন্ট সিকিউর কিনা এটা দেখতে বলছে, তার কোনো ব্রেদিং আছে কিনা, 10 সেকেন্ডের মধ্যে পালস পাওয়া যাচ্ছে কিনা তাকে অ্যাসেসমেন্ট করা, রিকগনিশন অফ কার্ডিয়াক অ্যাসেসমেন্ট, চেক রেসপন্সিভনেস, নো ব্রেদিং অর অনলি গ্যাসপিং, যে তার কোনো ব্রেদিং নাই অথবা সে গ্যাসপিং অবস্থায় আছে, বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। নো ডেফিনেট পালস ফেল্ড উইদিন 10 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ডের মধ্যে কোনো পালস পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমরা এটাকে আসলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হিসেবে ধরে নেব। তারপরে এমার্জেন্সি টিম অ্যাক্টিভেশন করব, তারপরে আমরা সিপিআর স্টার্ট করব। সিপিআরটা কিভাবে করব? বেসিক লাইফ সাপোর্টে যে 1:2 প্রেসার, 30 কম্প্রেশন আর 2টা ব্রেদিং, এটা। আর এখানে কিন্তু স্যারেরা খুব এটা জিজ্ঞাসা করে যে কতটুকু মানে নিয়া প্রসেস অফ সিপিআর নিয়া, তুমি চেস্ট কতটুক মিনিটে কতটুক কয়বার দেবা, কতটুক দাবাবা, হ্যাঁ, কোন জায়গায় হাত রাখবা, এই জিনিসগুলো খুব করে ধরে, অনেকেই ধরে। অ্যাটলিস্ট 2 ইঞ্চি চেস্ট কম্প্রেশন ডেপথ হবে, অ্যাটলিস্ট 2 ইঞ্চি মানে 5 সেন্টিমিটার, এবং এটা রিকয়েল হওয়ার সময় দিতে হবে, মানে খুব দিয়েই গেলাম এরকম না, এটা রিকয়েল হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। 5 সেন্টিমিটার চেস্ট কম্প্রেশন ডেপথ
হবে 5 সেন্টিমিটার। হ্যান্ড প্লেসমেন্ট, 2 hands on the lower half of the sternum, একটা হাতের উপরে আরেকটা হাত থাকবে এবং প্রথম হাতটা থাকবে লোয়ার এন্ড অফ দা স্টারনাম ওইখানে, তারপরে দিয়ে এমন প্রেসার দিতে হবে যেখানে 5 সেন্টিমিটার চেস্ট ওয়ালটা ভিতরে ঢুকে যায় এবং হার্ড, বিছানাটা হার্ড হতে হবে। আমরা যে আসলে যেখানে দেই ট্রলি নড়ে, এটা আইডিয়াল প্লেস না, হার্ড বেডে দিতে হয় যাতে ব্যাকটা হার্ড স্থানে থাকে এবং কম্প্রেশনটা ভালো হয়। চেস্ট রিকয়েল কি হবে? অ্যালাউ ফুল রিকয়েল অফ চেস্ট আফটার ইচ কম্প্রেশন ডিউ টু আর না পড়লাম আমরা। আর মিনিমাইজিং ইন্টারাপশন, limit interruption in chest compression less than 10 সেকেন্ড। আচ্ছা, এইখানে একই জিনিস সিম্পলিফাইড ফর্মে ডেসক্রাইব করা হয়েছে, এটা দেখার কিছু নাই। এইখানেও একই জিনিস করা হয়েছে, শুধু এই হাই কোয়ালিটি সিপিআর এই কথাটা একটু জানার জন্য আমি এটা রেখে দিছি যে সিপিআর কিভাবে দেবা। রেট হবে 100 পার মিনিট, রেট হবে 100 পার মিনিট, 1 মিনিটে 100 বার আমরা দেব। কম্প্রেশন ডেপথ হবে 5 সেন্টিমিটার, অ্যালাউড কমপ্লিট চেস্ট রিকয়েল আফটার ইচ কম্প্রেশন, মিনিমাইজ ইন্টারাপশন ইন চেস্ট কম্প্রেশন, অ্যাভয়েড এক্সেসিভ ভেন্টিলেশন। এক্সেসিভ ভেন্টিলেশন অ্যাভয়েড করতে বলছে, ওই 30:2 এই রাখতে বলছে। Now we go to the advanced life support, ALS or ALCS, cardiac support, what we may say. Advanced life support includes CPR. This is important. এটা একটু দেখে রাখলে ভালো হয় যে CPR, ইউজ অফ শক, ইউজুয়ালি বাইফেজিক শক, এটা নিয়েও কোশ্চিন ধরে, বাইফেজিক কি, মনোফেজিক কি, কিভাবে বাইফেজিক দেয় দেখছো কিনা, মেশিন কিভাবে এটা পেশেন্টে দেওয়ার সময় বাইফেজিক হইলো তুমি দিছো নাকি ওরা সেট করে দিছে ওয়ার্ড বয়রা, এরকম নানান প্রশ্ন করে। আইভি ক্যানুলেশন, অ্যান্টিঅ্যারিথমিক ড্রাগ, অ্যামাইডারন, লিডোকেইন, ট্রাকিয়াল ইন্টুবেশন, কার্ডিয়াক মনিটরিং, ইউজ অফ ভেজোপ্রেসর ড্রাগ, কারেকশন অফ রিভার্সিবল কজেস, যে রিভার্সিবল কজেস আছে আমরা সামনে দেখব, যেমন হাইপোক্সিয়া হইতে পারে, এসিডেমিয়া হইতে পারে, টক্সিন হইতে পারে, ভেরিয়াস হাইপারক্যালেমিয়া হইতে পারে, দিস আর রিভার্সিবল কজেস। ইউজ অফ পেসমেকার, all these includes the advanced life support. CPR to use of pacemaker, all these includes advanced life support. বেসিক, এটা বেসিক লাইফ সাপোর্টের পরের কথা, যে the next step is resuscitate sequence is designed to achieve a stable return. অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টের হচ্ছে যে অ্যাচিভ এ স্টেবল রিটার্ন অফ স্পন্টেনিয়াস সার্কুলেশন অ্যান্ড হেমোডাইনামিক স্টাবিলাইজেশন। বেসিক লাইফ সাপোর্টে আমরা কোন রকম ভাইটাল অর্গানকে চেপে চেপে ব্লাড দিয়ে বাঁচাই রাখছি, আর এইখানে হয়েছে স্পন্টেনিয়াস সার্কুলেশনটাকে ফিরে আনা এবং হেমোডাইনামিক কন্ডিশনটাকে স্টাবিলাইজ করা। এটা থাকবে আমার অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টের গোল। There should not be an
abrupt cessation of basic life support, কিন্তু বেসিক লাইফ সাপোর্ট একবারে ই করা যাবে না, rather a merging and transition from one level of activity to the next. বেসিক লাইফ সাপোর্ট একেবারে বাদ না দিয়ে একটা থেকে আরেকটা আস্তে আস্তে ই করতে হবে। গোল: revert the cardiac rhythm to one that is hemodynamically effective by defibrillation or cardioversion to optimize ventilation through placement of a advanced airway intubation. যেগুলো আগে বলছি সেগুলাই এইখানেও ঠিক, এই ছবি তো ঠিকই একই রকম। স্টার্ট সিপিআর, চেক রিদম, রিটার্ন স্পন্টেনিয়াস সার্কুলেশন। যদি রিটার্ন হয় তাহলে পোস্ট কার্ডিয়াক কেয়ার, আর না হলে কন্টিনিউয়াস সিপিআর, মনিটর সিপিআর কোয়ালিটি। তারপরে না কন্টিনিউয়াস সিপিআর, ড্রাগ, কনসিডার অ্যাডভান্স এয়ারওয়ে, রিভার্সিবল কজগুলো ট্রিটমেন্ট করতে হচ্ছে। এই কথাই, সিপিআর কোয়ালিটি এইখানে, রিটার্ন অফ স্পন্টেনিয়াস সার্কুলেশন, শক দেওয়ার কথা বলছে, ড্রাগ, এয়ারওয়ে এবং রিভার্সিবল কজ, এই জিনিসগুলো। এখানে দুইটা টার্ম আছে, পালসাস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আর অ্যাসিস্টল। এটা নিয়ে আর তেমন কিছু বলতে চাচ্ছি না। এখানে পোস্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কেয়ার, পোস্ট কার্ডিয়াক, আচ্ছা একটু বলে যাই। পালসলেস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, pulseless electrical activity. Vasopressor can given as soon as possible. Available evidence suggests that the routine use of atropine drug during pulseless electrical activity or assistal is unlikely to have a therapeutic benefit. তেমন একটা রোল নাই। পালসলেস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আর এই জিনিসটা হচ্ছে যে ইসিজিতে আমরা কি দেখি, হার্ট কোনো কন্ট্রাকশন করবে না, এই জন্যই ফিরে আসছে এই জায়গাটায় কথাটা হচ্ছে, বা ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ডিসোসিয়েশন যেটাকে। জিনিসটা হচ্ছে ইসিজি করলে দেখবো বা ইসিজি গ্রাফে দেখবো যে তার ডিপোলাইজেশন চলতেছে, কিন্তু হার্ট কোনো কন্ট্রাকশন করতেছে না, হার্ট স্থির হয়ে দাঁড়ায় আছে। এই জিনিসটা হচ্ছে পালসাস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। এটা নিয়ে আর বলবো না। পোস্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কেয়ার, পোস্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কেয়ার সেই একই জিনিস, যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের পরে যে কেয়ারটা, এখানে সিপিআর কোয়ালিটি, কি ধরনের শক দিতে হবে, বাইফেজিক, মনোফেজিক। বাইফেজিক আমাদের মেশিনে এখন অটোমেটিক্যালি বাইফেজিক সেট করাই থাকে। 100 আমরা 100 দিলে 200 হয়, 200 দিলে 400 হয়। আর মনোফেজিক যদি দেই আমরা তাহলে 300 বা 400 এরকম করে দেওয়া শুরু করতে হয়। আর ড্রাগ থেরাপি, অ্যাডভান্স এয়ারওয়ে থেরাপি, রিটার্ন অফ স্পন্টেনিয়াস সার্কুলেশন, রিভার্সিবল কজ যেগুলো আছে এগুলা কারেকশন। Predictors of mortality after in-hospital cardiopulmonary resuscitation. এটা মর্টালিটি দেখার জন্য এই জিনিসগুলা দেখা যেতে পারে, যে তার প্রেশার, নিউমোনিয়া, রেনাল ফাংশন, ক্যান্সার, এগুলা ডিউরিং অ্যারেস্টে, আফটার অ্যারেস্টের পরে তার কতক্ষণ কমা থাকে, ভেসোপ্রেসর কত সময় যাবত বা কতদিন
তাকে দেয়া লাগতে পারে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ডিউরেশন কিরকম থাকে, এইসব দেখে তার মর্টালিটি অ্যাসেস করা যায়। প্রিভেনশন কিভাবে করা যায়? ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি, আমি সংক্ষেপে একদম বলে যাচ্ছি। ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি, রিভাস্কুলারাইজেশন ফর করোনারি আর্টারি ডিজিজ, ডিভাইস থেরাপি, আইসিডি, সিআরটি, correction of valvular heart disease and mitral valve prolapse, correction of congenital heart disease, antiarrhythmic surgery, catheter ablation therapy for uh, re-entry phenomenon, accessory pathway, etc. Now I have now I want to go some two topics, that is Rohan bhai, can you hear me? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি এইটা সংক্ষেপ করে দিছি এই জন্য যে আমি দুইটা টপিকস নিয়ে, বিশেষ করে হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি এবং মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপস, যেটা আপনাদের রিটেনে, ভাইভায়, সব জায়গায় খুব বেশি কাজে লাগে। এই জন্য এই জিনিস দুইটা একটু ডিসকাস করতে চাচ্ছি, এই জন্য ওইটা একটু তাড়াতাড়ি করছি। ওটা সমস্যা নাই তো? কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, তো সাডেন কার্ডিয়াক ডেথের পরীক্ষায় অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হয় যে একজন ইয়াং অ্যাথলেট খেলাধুলা করতেছে, বা অনেক সময় স্যারেরা নাম ধরেই বলে যে অমুকে ফুটবল খেলতেছিল বা ক্রিকেট খেলতেছিল, হঠাৎ করে পড়ে যে মারা গেল, হ্যাঁ, তার কি হইতে পারে, ডিডি কি? হ্যাঁ, sudden cardiac death and most commonly due to hypertrophic obstructive cardiomyopathy. ডেফিনিশনে যাব না। হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এটা কজ হচ্ছে জেনেটিক, আননোন আর প্রলং হাইপারটেনশন। টাইপ এভাবে অ্যাসিমেট্রিক্যাল সেপ্টাল হাইপারট্রফি, কনসেন্ট্রিক হাইপারট্রফি, এপিক্যাল এবং নন অবস্ট্রাকটিভ টাইপ। ক্লিনিক্যাল ফিচার যার জন্য হয় সেটা হলো ডিউ টু সিস্টোলিক anterior motion of anterior mitral leaflet of mitral valve towards the interventricular septum during systole, causing dynamic obstruction of LVOT. টার্মটা একটু খেয়াল করতে হবে যে mitral valve-এর দুইটা লিফলেট থাকে, anterior mitral leaflet and posterior mitral leaflet, আরো নাম আছে, সংক্ষেপে বলতেছি। তাহলে অ্যান্টেরিয়র মাইট্রাল লিফলেটটা ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামের সাথে সিস্টোলের সময় যে লেগে যায় এবং একদম লেগেই থাকে না, এবং অবস্ট্রাকশন করে। কি ধরনের অবস্ট্রাকশন? ডায়নামিক অবস্ট্রাকশন। ডায়নামিক অবস্ট্রাকশন জিনিসটা কি আসলে? মানে ডায়নামিক অবস্ট্রাকশন হয়েছে যে সিস্টোলের একটা পর্যায়ে অবস্ট্রাকশন করে, আবার সিস্টোলেরই আর একটা পর্যায়ে খুলে যায়, এই জন্য ডায়নামিক বলছে, ফিক্সড না। যেটা নট ফিক্স অবস্ট্রাকশন লাইক অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস সবসময় ফিক্সড থাকে, এটা কখনো সিস্টোলের কখনো কম খোলে, কখনো বেশি খোলে, এরকম কিছু নাই। এই জন্য এই টার্মটা একটু মনে রাখতে। স্যারের অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে, এটার আরেকটা জিনিস দেখাই নেই, এইখানে যেমন এই যে অ্যান্টেরিয়র মাইট্রাল লিফলেট আর পোস্টেরিয়র মাইট্রাল লিফলেট, সিস্টোলের সময় এটা এই অ্যান্টেরিয়র মাইট্রাল লিফলেটটা যে সেপ্টামের সাথে, এই তো অ্যাওর্টা, এটা মাইট্রাল ভালভ, এইখান দিয়ে এলবি, এই তো এলবি ক্যাভিটি, দিস ইজ এলবি ক্যাভিটি। হোয়েন এলবি contact during systole,
then rush of blood passed across the LV to aorta force in high jet form. Then here a negative pressure, here pressure fall occur. High jet causing pressure fall in this area. As a result, due to Venturi effect, this is Venturi effect, this anterior mitral leaflet goes towards the interventricular septum and causing obstruction of the, এটা যখন এটার সাথে লেগে যাবে তখন তো আউটার এদিকে আর ব্লাড যেতে পারবে না এলভি থেকে, তখন অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় এবং এই জন্য এটা হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলে। এই যে অ্যান্টেরিয়র লিফলেটটা একটা সময় এই যে লেট ফেজে কিন্তু আবার এটা কিন্তু আর লেগে নাই, এই যে এই দিকটা লেগে নাই। লেট ফেজে কিন্তু আর্লি ফেজে আছে, লেট ফেজে কিন্তু আবার এটা সরে আসছে, এই জন্যই বলে ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন। তাহলে কজিং ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন অফ এলভিওটি। তখন জিজ্ঞেস করে ভেঞ্চুরি ইফেক্ট কি, তো কেন ওইখানে যায়। দিস ইজ মোস্ট কমন কোশ্চিন, ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চিন। ভেঞ্চুরি ইফেক্ট এরকম এলভি থেকে এয়ারটায় যখন হাইজেটে ব্লাড ফ্লো পাস করে ডিউরিং সিস্টল, দেন ফল অফ pressure occur here in contrast to aorta, and so AML of mitral valve moves towards the septum and causing obstruction. This is called Venturi effect. Venturi effect is when flow occurs across the stenotic area, the outflow velocity increase but pressure fall. So pressure in aorta will be lower than the pressure in LA during systole. The mitral leaflet will moves towards the aorta rather than LA due to suction, causing further LVAT obstruction. It jene rakhte hobe. What are the symptoms? Breathlessness, chest pain, pre-syncope, syncope, sudden cardiac death. Pulse, atrial fibrillation থাকতে পারে। ব্লাড প্রেশার জেবিপি নরমাল থাকতে পারে, লার্জ এওয়েভ থাকতে পারে, প্রিকোডিয়াম এপেক্সে কিছু সেন্স থাকতে পারে, এটা পড়ে নেবেন আপনার, ডাবল এপিক্যাল ইম্পালস থাকতে পারে, লেপারেস্টার্নাল হিপ থাকতে পারে, লেপারেস্টার্নাল হিপ থাকতে পারে, এসন ভেরিয়েবল থাকতে পারে। কেন থাকতে পারে? যদি আর্টেরিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে। S2 কিরকম থাকে, S4 প্রেজেন্ট থাকে কিনা, ডায়াস্টোলিক ফেলিয়ার যেহেতু থাকে, এই জিনিসগুলো পড়ে নিতে হবে। আমি শুধু গুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে। মারমার কিরকম থাকে, ইজেকশন সিস্টোলিক, এটা ডাইনামিক, এটার কিরকম চেঞ্জ হয়, প্যানসিস্টোলিক মারমার কেন থাকতে পারে, যে এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড মাইট্রাল ভালভ প্রলাপস থাকতে পারে। আমি শুধু ক্লু দিয়ে দিচ্ছি যে এই কোশ্চেন গুলো পরীক্ষায় কিন্তু এইভাবে ধরা হয়, খুব সুন্দর করে ধরা হয়। এবং এই কোশ্চেনটাও ধরা হয় হোয়াট আর দ্য ব্যাড প্রগনোস্টিক মার্কার অফ এইচওসিএম, যে তুমি একটা এইচওসিএম এর পেশেন্ট পেলা, হোয়াট ইউ লুক ফর দ্য পেশেন্ট ফর prognosis of the bad prognosis, to see the bad prognosis of the patient and advise him or her accordingly. তখন আপনাকে you have to give the answer likely, the history of syncope, তার syncope আসিল কিনা, family history of sudden cardiac death আছে কিনা, তার young age representation হইল কিনা, ventricular septal thickness more than 30 millimeter কিনা, non-sustained VT at Holter monitoring,
হ্যাঁ, এটা পাওয়া গেছে কিনা বা পাওয়া যাবে কিনা, অ্যাবনর্মাল বিপি রেসপন্স অন এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্টে তার ব্লাড প্রেশার ফল করে কিনা, হ্যাঁ, এই সমস্ত জিনিস যদি থাকে তাহলে এটা ব্যাড প্রগনোস্টিক মার্কার এবং তাকে স্পেশাল কেয়ার করতে হবে এবং তার যাতে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ না হয় তার জন্য আগেই প্রিভেন্টিভ মেজার টেক করতে হবে। এখন another frequently asked question for this I make it tabulated form by myself, যে aortic stenosis এবং HOCM, aortic stenosis এবং HOCM এর aortic stenosis এবং HOCM এর মারমার যে ডাইনামিক অস্কালটেশন, এটা কিভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। এখানে আমরা ভালসালভা, স্ট্যান্ডিং, স্যারেরা সাধারণত ভালসালভা, স্ট্যান্ডিং, স্কোয়াটিং অথবা আইসোমেট্রিক হ্যান্ড গ্রিপ, এই কয়েকটা আতার আলী স্যার অথবা মজুমদার স্যার বা অন্যান্যরা, এটা ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার, ওনারা এই জিনিসগুলা জানতে চায়। তো এখানে মুখস্থ না করি মেকানিজমটা যদি আমরা একটু মনে রাখতে পারি, যে একটাই ধরলাম স্ট্যান্ডিং ফ্রম সিটিং, বসা অবস্থা থেকে দাঁড়াইলে কি হয়, ভেনাস রিটার্ন কি হয়, কমে। বসা থেকে যদি সাডেন আমরা দাঁড়াই তাহলে ভেনাস রিটার্ন কি হয়, কমে যায়। কমে গেলে লেফট ভেন্ট্রিকুলার এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম কি হবে, যাবে। যদি কমে যায় তাহলে আমরা HOCM এর ক্ষেত্রে চিন্তা করি যে এটা সেপ্টাম এবং পোস্টেরিয়র ওয়াল, এই যদি এইটা ভেনাস রিটার্ন কমে যদি এই এন্ডায়াস্টলিক ভলিউমটা কমে যায় তাহলে এইটা কাছাকাছি আসবে না, এইটা কাছাকাছি আসবে, তাহলে অবস্ট্রাকশন বাড়বে। অবস্ট্রাকশন বাড়লে মারমার কি বাড়বে না, ইনক্রিজ ইন্টেন্সিটি অফ মারমার। আর এইটার ক্ষেত্রে কি হবে, যে ভেনাস রিটার্ন কমে গেছে, এলবি এন্ডায়াস্টলিক ভলিউম কমে গেছে, ফলে এয়ারটার যে প্রেসার আছে তার চাইতে ভেন্টিকুলার প্রেসার কমে যাবে, ফলে এইটা সিস্টেলের সময় ইজেকশন কম হবে। যেমন আমরা লো ফ্লোর, আচ্ছা উদাহরণ না গেলাম, সিস্টেলের সময় ইজেকশনটা কমে যাবে, ফলে মারমারের ইন্টেন্সিটি কমে যাবে। যেমন উদাহরণ দিয়ে দিই, যেমন লো ফ্লো, লো গ্রেডিয়েন্ট, সিভিয়ার অ্যাওরটিক স্টেনোসিস বলতে একটা টার্ম আছে। ওইখানে আমরা কি দেখি, হার্ট ফেইলার, যদিও ওইখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিক ভলিউম বেশি থাকে, কিন্তু ইজেকশনের কারণে ইজেকশন কম হয় দেখে মারমার কম বা ফ্লো কম। এইখানে ভলিউম কম, ভলিউম কমে যায়, ভলিউম কমে যায়, ফলে ইজেকশনটাও কমে যায়। ইজেকশন কমে গেলে মারমার কমে যায়। ঠিক একই ভাবে স্কোয়াটিং এ নূরকে ঠিক স্কোয়াটিং এ কি হয়, স্কোয়াটিং এ আবার উল্টোটো। যেমন in case of squatting, while we in squatting position, our femoral artery compressed, femoral vein compressed, inferior vena cava compressed, so increase venous return and left ventricular and diastolic volume increase. So
uh, wall, posterior wall and septal wall of the HOCM uh, hypertrophic obstructive left ventricular cavity uh, uh, moves one from another. So obstruction severity is less. Okay, so intensity of murmur is less. This is the mechanism. And in case of aortic stenosis, endostolic volume more. So while in systole, more pressure in the LV cavity than the aortic aorta. So forcefully ejected pressure causes more increased uh, intensity of the murmur. This is the mechanism. Okay. HOCM investigation, ECG, ambulatory ECG for non-sustained VT in 25% cases, chest X-ray, echo, cardiac catheterization, electrophysiological study. I have seen this picture. Here I have put two pictures to differentiate two echo. SZ, aortic stenosis এর Z কিরকম, আর অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হয়, এই ছবিটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এটা কি দেখতে, যে ড্যাগার শেপড চাকুর মতো, এক ধরনের চাকুকে ড্যাগার বলে, ড্যাগার শেপড, যেটা ডাইনামিক অবস্ট্রাকশনের জন্য হয়, যে প্রথমে পিক হয়েছে, আর্লি পিক হয়েছে, তারপরে আবার ছুটে গেছে, আবার পরে পিক হয়েছে, এরকম। আর এটা একই রকম, এটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এবং এটা HOCM এরই দেখতে। আর অবস্ট্রাকটিভ, HOCM অবস্ট্রাকটিভ এবং নন অবস্ট্রাকটিভ ভ্যারাইটি আছে। যেমন HOCM এ সাধারণত মিড সেপ্টাল বা বেজাল সেপ্টাল হাইপারট্রফি থাকে, এটা দুইটাই কিন্তু আমরা দেখতেছি এখানে, মিড সেপ্টাল এবং বেজাল সেপ্টাল হাইপারট্রফি আছে। কিন্তু প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট, পিক প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট হেয়ার ইজ 15 millimeter mercury, but here is 51 millimeter mercury. So this is the HOCM. HOCM management, medical management, intervention, surgery. Medical management, among medical management we know beta blocker we prefer, and other drug we should prefer, like বিটা ব্লকারটাই রাখি আমরা, পরে অন্যটা। ইন্টারভেনশনের মধ্যে এই কথাগুলো স্যারেরা খুব শুনতে চায়, এই জন্য আমি এদিকে আর বেশি যাচ্ছি না, ইন্টারভেনশনটা নিয়ে কথা বলতেছি। সেপ্টাল মাইক্টমি, টার্মটা মনে রাখতে হবে, সেপ্টাল মাইক্টমি। সেপ্টাল বাংলা ভাষায় বললে সেপ্টামের মাংসটাকে শেষে বা কেটে একটু চিকন করে দাও। অ্যালকোহল সেপ্টাল অ্যাবলেশন, এটা পরীক্ষায় ঠিক এইভাবে ধরে, এই জন্য আমি ভাইভা কোশ্চেন লিখে রাখছি যে কত পার্সেন্ট অ্যালকোহল দেওয়া হয়, কতটুক দেওয়া হয়, অনেকেই ধরে 95% অ্যালকোহল দেওয়া হয় অন টু 4 মিলিমিটার, এবং কোনটায় আমার কোন সেপ্টাল ব্রাঞ্চটাকে দিতে হবে, সেই সেপ্টাল ব্রাঞ্চে ক্যাথেটার নিয়ে ওইটার মধ্যে অ্যালকোহল দিয়ে তারপরে প্রক্সিমালি সেপ্টাল ব্রাঞ্চের বেলুন ফুলাই রাখা হয়, যাতে এটা আবার রিগার্জিটেশন করে অন্য জায়গায় যে আবার, কারণ এটা তো একদম কন্ট্রোল নেক্রোসিস করে ফেলে। এই কথাগুলা জানতে চাই, এই কথাগুলো জানতে চাই। নিউয়ার টেকনিক, কয়েল এম্বোলাইজেশন, ICD in high risk patient. What are the high risk patient? We previously showed
bad prognostic factor in HOCM, and those patients who have the bad prognostic factor, those are the good candidate for ICD implantation. And we should implant a dual chamber pacing. Dual chamber pacing. It's interesting. Dual chamber pacing causes usually what we see in the dual chamber pacemaker, LBB pattern. As we place the right ventricular lead in the right ventricle, so in pacemaker ECG we see the LBB pattern. So in LBB pattern, as the in case of dual chamber pacing, LBB pattern occur. So we make desynchronizing contraction, that is septal wall and posterior wall not contact at a time. So obstruction charge become abolished or decrease while place dual chamber. This is another question, যে কিভাবে এটা আমি যদি একটু সহজ ভাষায় বলি, যে আমি যদি এলবিবি প্যাটার্ন করে দেই তাহলে ডুয়েল চেম্বার বসায়, তাহলে পোস্টেরিয়র ওয়ালটা, আমি একটু পিছনে ফিরে যাই, এই এটা পোস্টেরিয়র ওয়াল, এটা সেপ্টাল ওয়াল, এই দুইটা একত্রে কন্ট্রাকশন করে বিদায়িত, এবং এইটা এইখানে এই এএমএল অফ মাইটাল ভালভ এইখানে যে যায় দেখেই তো আটকিয়ে যায়, এইটা খুব কাছাকাছি থাকে দেখাই তো এইটা ফোর্স বেশি হয় এবং এইটা এইখানে যায়, নানা ঘটনার জন্য এটা অবস্ট্রাকশন ঘটে। কিন্তু এই আমরা যদি এমন করতে পারি যে এইটা কন্ট্রাকশন করলো এক সময়, এইটা করলো আর এক সময়, তখন তো আর আমার এইখানে এইরকম ফোর্স তৈরি হবে না, আর এইটাও যে এখানে লাগবে না, রাইট? এই জন্য ডুয়েল চেম্বার দিয়ে এই অ্যাকওয়ার্ড একটা ডিসিনক্রনি তৈরি করা হয়, অ্যাকওয়ার্ড ডিসিনক্রনি অফ দ্য posterior wall and septal wall. Surgery, debulking of the basal septum by myomectomy, 5 to 10% mortality. এইটা কোন জায়গা থেকে আসছে? Sorry, it should this slide should be placed before the HOCM. যে some of our respected teachers asked to know in exam hall what are the structural heart disease associated with atrial fibrillation. Then we should answer like this: mitral valvular disease, congenital or acquired. যদি congenital যদি বলে যে congenital structural heart disease, then congenital heart disease. আর যদি না congenital যদি না বলে তাহলে mitral valve না আনা ভালো। Then ASD, SOCM, mitral valve prolapse, arrhythmogenic right ventricular dysplasia. HOCM এর ECG এখানে আমি কিছু কথা বলে দিছি। 5% নরমাল হতে পারে, লার্জ সেপ্টাল ভোল্টেজ V2 থেকে V4, ইনফিরিয়ার কিউ, ইনফিরিয়ার লিড গুলা, in inferior lead we may observe Q, that's called the pseudonecrosis. It may be associated with pre-excitation, that is WPW syndrome. It may also show the giant T in apical variety. In case of apical variety of HOCM, this may be present with giant T. So another topics I want to hurriedly
completed. If all my colleague or fellows permit me. That is mitral valve plus very important topics in short case and viva. Mitral valve has been given many names, including the systolic click murmur syndrome, Barlow's syndrome, billowing mitral cast syndrome, myxomatous mitral valve syndrome, floppy valve syndrome. আমি বেশি পড়তে চাচ্ছি না, সবাই হয়তো হয়ে গেছে. Usually mitral causes and classification. Mitral valves occur as a primary condition that is not associated with other diseases and can be familial or non-familial. Prevalent in young women who are generally have a benign course, where severe myxomatous disease more common in older age. Mitral valves or click কে হবে মারমার সিনড্রোম. ক্লাসিফিকেশন এই জিনিসটা খুব কেউ খুবই জানতে চায় যে মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপস সিনড্রোম কয় ধরনের. একটা হচ্ছে যে ইয়াং এবং ফিমেল প্রিডমিনেন্ট ফিমেলদের হয়েছে এই ফাইব্রোইলাস্টিক ডেফিসিয়েন্সি. এই স্লাইডটায় দেখানো হয়েছে ফাইব্রোইলাস্টিক ডেফিসিয়েন্সি আর myxomatous sense বা বার্লোস ডিজিজ. ইয়াঙ্গার এজ প্রিডমিনেন্ট ফিমেল, এটার নাম ক্লিক আর ক্লিক মারমার অন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন. পেশেন্ট সাধারণত থিন, লিফলেট সাধারণত থিন থাকে এবং ইউজুয়ালি টর্ন হয়, অ্যাসোসিয়েটেড লো ব্লাড প্রেশার, অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন, এই সমস্ত. আর myxomatous mitral valve ডিজিজ ওল্ডার এজে হয় এবং মেল প্রিডমিনেন্ট এবং লিফলেট গুলা মোটা থাকে. এই কয়েকটা পার্থক্য স্যারেরা যেটা এইখানে আছে এটা জানতে চায়. Chorda tympani thin and rupture, irregular and elongated. Barlow's disease বা myxomatous ও myxomatous mitral valve disease যেটা older patient, older মেলদের হয়. আর ফাইব্রোইলাস্টিক ডিফিসিয়েন্সি মানে সংক্ষেপে কথাটা বলে দিতে হবে জিজ্ঞেস করলে, যে ফাইব্রোইলাস্টিক ডিফিসিয়েন্সি ইজ প্রিডমিনেন্ট ইন younger female where chorda is thin and fragile, and another type is myxomatous or Barlow's disease where where male is predominant and older, where chorda is thick and redundant. আর কিছু বললাম. সিমটম আমরা জানি যে অ্যাসিমটোমেটিক থাকে টুয়ার্ডস দ্য লাইফ, কারো কারো সিনকোপ. যদি মাইট্রাল রিগার্জিটেশন বেশি হয় তাহলে প্যারাক্সিসমাল নক্সাল ডিসনিয়া, অর্থোপনিয়া মানে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিয়ারের ফিচার অথবা পালমোনারি হাইপারটেনশনের ফিচার এইগুলা, অথবা অ্যারিথমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে. সাইন ঠিক একই রকম, হার্ট রেট বেশি থাকবে, সিস্টোলিক প্রেশার কম থাকবে, ডিক্রিজ পালস প্রেশার হবে, এমআর বেশি হলে এফেক্স ডিসপ্লেসড হবে. এই জিনিসগুলা স্যারেরা খুব সুন্দর করে শুনতে চায়. মিড সিস্টোলিক লিক, মিড টু লেটস or hollow systolic murmur according to the MR severity. মিড সিস্টোলিক যদি অল্প এমআর হয়, লেট সিস্টোলিক যদি আরেকটু বেশি হয়, আর হলো সিস্টোলিক যদি সিভিয়ার এমআর. ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন, এটাও ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন, ভালসালভার স্ট্যান্ডিং এ মারমার বাড়ে.
management, medical, patient with a history of palpitation, lightheadedness, dizziness, syncope, or those who have ventricular arrhythmia or QT prolongation on a routine ECG. অ্যারিথমিয়া যদি কিউটি রুটিন ইসিজি যদি কিউটি প্রলঙ্গেশন দেখি তাহলে আমরা দুইটা জিনিস করাবো। আর যদি এই সিমটম গুলা থাকে অ্যাম্বুলেটরি ইসিজি ইটিটি, যদি অ্যারিথমিয়া পাই তাহলে আমরা বিটা ব্লকার করবো। আর এই জিনিসটা স্যারেরা জানতে চায় যে এই পেশেন্টের কি সার্জারি করবা, ভাইটাল ভালভ প্রলাপস যদি থাকে তাহলে we should answer likely that resection of the prolapse part of the leaflet, ring annuloplasty যদি when MR gradually increases, then a ring of the mitral valve become dilated. That ring annuloplasty done. Transposition of chorda, that is if on chorda is strong, or then another chorda from other place is transplaced here, and also chordoplasty. These four terms can be should be mentioned in case of surgical procedure. And thank you all. Thank you all for giving me time. Rohan bhai? থ্যাংক ইউ স্যার। রুন ভাই, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এন্ড সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ যতটুক বলা হয়েছে আসলে ওইটুকুই দরকার। আর এই এইচএসসিএম এবং মাইট্রাল ভালভ প্রলাপস যতটুক বলা হয়েছে এর বাইরে খুব হয়তো কম যাওয়া হয় পরীক্ষায়, এবং শর্ট নোট বা ভাইবা এই আমাদের তো জিনিসগুলাই এই যে বিশেষ করে মাইট্রাল ভালভ প্রলাপসটা আলাদা করে কখনো বলা হয় না, আজকে এটা বলা হয়েছে, এটা খুব কাজে লাগছে আমার মনে হয় আর কি সবারই। আমি এই জন্যই, আর ওই যে আপনার যে এইচএসসিএম এর যে বিভিন্ন মেকানিজম গুলা, ভেঞ্চুরি ইফেক্ট, তারপরে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কোনটায় কি, এই জিনিসগুলা আমি একটু চেষ্টা করলাম, জানি না আপনাদের কতটা উপকার হবে। তো থ্যাংক ইউ। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। শেষ করি নাকি? হ্যাঁ আচ্ছা, শেষ করি। আসসালামু আলাইকুম।